Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Hope you are well by the grace of Almighty Allah. This is Mafuza, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. Dear learners, today I'd like to continue on text reading. You have already known that we have already finished our chapter, but some chapters feel boring and you are not been able to solve. So in this way today I'd like to give you some solution of text unit 1 lesson 3 Valentina Tereshkova. You know, this text is very much important, and in your final exam it is possible that you can get the question. If you follow the classes, it will be helpful. So dear learners, now let us discuss the class on Valentina Tereshkova. You know, there are two women in this chapter, Valentina Tereshkova and Kalpana Chawla. You know that Valentina Tereshkova, she was the first born woman who went to space. So dear learners, আজকে আমরা অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী দুজন নারীর উপরে কিছু রিডিং টেস্ট নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। আসলে আমরা এই রিডিং টেস্টটা এখন আমরা একটু প্র্যাকটিস করি। Unit 1, Lesson 3, Two Women. Valentina Tereshkova was born on 6 March 1937. Valentina Tereshkova was born in the village Maslenikova, Terescova district in central Russia. Tereskova's father was a tractor driver and her mother worked in a textile plant. Okay, তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা 1937 সালে 6 মার্চ মধ্য রাশিয়ার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার বাবা একজন ট্রাক্টর চালক ছিলেন আর তার মা ছিলেন একজন টেক্সটাইল প্লান্টে কাজ করতেন। এবার আসি Valentina Tereshkova. Then another line. Valentina Tereshkova began school in 1945 at the age of 8, but left school in 1953 and continued her education through distance learning. এই লাইনটার বেঙ্গলি মিনিং যেটা আসছে যে 8 বছর বয়সে তিনি স্কুলে যাওয়া শুরু করেন, কিন্তু তার পড়াশোনা ভালো লাগলো না। তিনি কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি কি করলেন, স্কুল ত্যাগ করলেন এবং 1953 সালে এবং and continued her education through distance learning, এবং distance learning দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যান। Next line, she became interested in parachuting. She became interested in parachuting from a young age and trained in skydiving at the local aero club, making her first jump at age 22 on 21st May 1959. এবং তিনি তরুণী বয়স থেকেই তিনি প্যারাশুটিং উড্ডয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় নব ক্লাবে স্কাইডাইভিংয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আর তার প্রথম হচ্ছে যে 1959 সালে 21শে মে, এবং at that time she was employed as a textile worker in a local factory, and it was her expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. এবং স্কাইডাইভিং এ তার পারদর্শিতায় তাকে নভোচারী হিসেবে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। Here you see some picture here, and this is Valentina Tereshkova, which we are reading the text. Dear learners, এবার আসো next line. After the flight of uric acid, the first human being to travel to outer space in 1961,
the Soviet Union decided to send a woman in space. ইউরি গ্যাগারিনের 1961 সালে মহাকাশে ভ্রমণকারী প্রথম মানব মহাকাশে উড্ডয়নের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে একজন নারীকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে and on 16 February 1962 400 applicants Poletria Valentina Tereshkova was selected for this project from among more than 400 applicants এবং এখানে খেয়াল করো যে 1962 সালের 16 ফেব্রুয়ারি 400 অধিক সংখ্যক প্রার্থীর মধ্য থেকে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভাকে এই প্রজেক্টের জন্য সিলেক্ট করা হয় Terescova had to undergo a series of training that included weightless flight, isolation test, centrifuge test, rocket theory, spacecraft engineering, 120 parachute jumps and pilot training in MIG, 15 UTI jet fighters. এবং এখানে যেটা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে তার এই প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল যার মধ্যে ওজনহীন উড্ডয়ন ছিল বিচ্ছিন্নকরণ পরীক্ষা ছিল কেন্দ্র থেকে অপসারণ হওয়ার পরীক্ষা ছিল রকেট থিওরি ছিল মহাকাশযান প্রকৌশল ছিল অর্থাৎ 120টি প্যারাশুট লঞ্চ ছিল এবং এমআইজি 15 ইউটিআই জেট ফাইটারে বৈজ্ঞানিক যে প্রশিক্ষণ সেই প্রশিক্ষণগুলো সে সাকসেসফুলি কমপ্লিট করে যেগুলো আসলে একজন নভোচারী বা একজন মহাকাশচারী হওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার আসি নেক্সট লাইন ফ্রম দিস phases since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, Terescova began preparing for her own flight on the morning of 16 June 1963. Terescova and her backup cosmonaut Salpova were dressed in a spacesuits taken to the space shuttle launch pad by bus. এখানে বাস পর্যন্ত আমরা পড়েছি তো এখানে খেয়াল করো 1963 সালের 14 জুন নভোযান ভোস্তক 5 এর যাত্রা সফল যাত্রা থেকে তেরেস্কোভা তার নিজের উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন এবং 1963 সালের জুনের এক সকালে তেরেস্কোভা আর তার সহযোগী নভোচারী সলভেভাকে মহাকাশ যাত্রা উপযুক্ত পোশাক পরানো হয় এবং বাসযোগে স্পেসটির উৎক্ষেপণ মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার যোগাযোগের যন্ত্রপাতি লাইফ সাপোর্ট চেক করার পরে ভস্তক 5 এর মধ্যে তেরেস্কোভাকে তাদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং 2 ঘন্টা বলছে ফিনিশিং এ টুয়ার কাউন্টডাউন ভস্তক 6 লঞ্চ ফল্টলেসলি অর্থাৎ 2 ঘন্টার অপেক্ষা সম্পন্ন করার পর ভস্তক 6 সফলভাবে উৎক্ষেপিত হয় জেলার্স এখানে এই যে লাইনগুলোতে যে মিনিংগুলো আছে এই ভোকাবগুলো ইউ হ্যাভ টু লার্ন দিস ভোকাব কারণ তোমাদের কিছু ইন্টারমিডিয়েটে কিছু বিষয় আছে যে হচ্ছে সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস এগুলো কিন্তু তোমাদের টেক্সট থেকেই পড়তে হবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এবার আসি নেক্সট লাইন although Terescova experienced noise and physical discomfort for much of the flight. She orbited the Earth 48 times and spent almost 3 days in space. With a single flight, she logged more flight time than the combined times of all American astronauts who had. তেরেস্কোভার কিছু প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে তার একটু বমি ভাব ছিল এবং উড্ডয়নের অধিকাংশ সময়ই তিনি শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করেন তথাপি তিনি 48 times and spent almost 3 days in space তথাপি তিনি 48 বার পৃথিবীর কক্ষপথ পরিভ্রমণ করেন এবং এখানে বলা হচ্ছে যে তিনি প্রায় 3 দিন তিনি মহাকাশে
অতিবাহিত করেন। And with a single flight she logged more flight time than the combined times of all American astronauts who had. অর্থাৎ এখানে উড্ডয়নে তিনি তার আগ পর্যন্ত সকল ভ্রমণকারী সামষ্টিকভাবে যত সময় মহাকাশে অবস্থান করেছেন তার চেয়ে অধিক সময় লগ বুকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ওকে, and Terescova also maintained, এখানে খেয়াল করো, Terescova also maintained a flight log, took photographs of the horizon বলতে ভূমি, which were later used to identify aerosol layers within the atmosphere. বলছে যে তেরেস্কোভা একটি উড্ডয়ন লগবুক লিপিবদ্ধ করেন এবং দিগন্তের ছবি তুলেন যা পরবর্তীতে ভূমণ্ডলের মধ্যস্থিত অ্যারোসল স্তর শনাক্তকরণে যেটা ব্যবহৃত হয়। এবং Vostok 6 was the final Vostok flight, was launched 2 days after Vostok 5, which carried Valery Vysotsky into a similar orbit for 5 days and landing 3 hours after Terescova. The two vessels approached each other within 5 kilometers at one point, and from space, Terescova communicated with Vysotsky and the Soviet leader Khrushchev by radio. এখানে যেটা এই লাইনগুলোর মিনিং যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ভস্তক 6 ছিল ভস্তক ফ্লাইটের চূড়ান্ত উড্ডয়ন এবং ভস্তক 5 এর 2 দিন পরে উৎক্ষেপিত হয়, যা একই ধরনের কক্ষপথে ভ্যালেরি ভাইসোৎস্কিকে 5 দিন বহন করেছিল, যিনি তেরেস্কোভার 3 ঘন্টা পর অবতরণ করেন এবং একসময় সেই দুইজন পরস্পরকে 5 কিলোমিটারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে এবং মহাকাশে থেকেই তেরেস্কোভা ভাইসোৎস্কি এবং সোভিয়েত নেতা ক্রুশচেভের সাথে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। আমরা যেটা এই লাইনগুলোতে, অর্থাৎ তেরেস্কোভা হ্যাজ মেইনটেইনড a flight log and took photographs of origin. ওকে, তো এই বিষয়গুলো মোটামুটি আমরা একটু জানলাম। এবার আসি পরবর্তী লাইনে। আশা করছি এর মাধ্যমে by these classes you will get to know the meaning of the sentences and meaning of the vocabulary in appropriate way, dear learners. এবার আসি next line from this passage. Valentina Tereshkova. Much later, in 1977, Tereshkova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy. বলছে যে অনেক পরে অর্থাৎ 1977 সালে তেরেস্কোভা জুগোভস্কি এয়ারফোর্স একাডেমি থেকে প্রকৌশলে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। আফটারওয়ার্ডস শি টার্ন টু পলিটিক্স, পরবর্তীতে আফটারওয়ার্ডস, এই যে এখানে কিছু কানেক্টের ব্যবহার হয়েছে, খেয়াল করো ডিয়ার লার্নার্স। আমি তোমাদের কানেক্টের উপর অনেক ক্লাস নিয়েছি। আফটারওয়ার্ডস একটা লাইন শেষ হয়েছে আরেকটা লাইনের পরে, একটা লাইনের শুরুতে আর কি, একটা লাইন শেষ হওয়ার পরে আরেকটা লাইনের শুরুতে আমরা কানেক্টর। আবার এখানে খেয়াল করো মাচ লেটার ইন, এখানে মাচ লেটার ইট ইজ অলসো এ কানেক্টর, যেটা হচ্ছে সেন্টেন্সকে এমব্লিশ করে, সুসজ্জিত করে, ডেকোরেট করে, পলিশ করে, পারফেক্ট করে। ওকে, আফটারওয়ার্ডস দ্য শি টার্ন টু পলিটিক্স, এবং তারপরে তিনি পরবর্তীতে তিনি রাজনীতিতে অংশ নেন। ডিউরিং দ্য সোভিয়েত রেজিম শি বিকেম ওয়ান অফ দ্য প্রেসিডেন্ট মেম্বার্স অফ দ্য সুপ্রিম সোভিয়েত, এবং সোভিয়েতের শাসনকালে তিনি সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের অন্যতম ছিলেন। Now this living legend is a member of the lower house of the Russian legislature. On her 17th birthday, when she was invited by the Russian Prime Minister Vladimir Putin, she expressed her desire to fly to Mars, even if for a one-way trip. অর্থাৎ এখানে বলছে এখন এই জীবন্ত কিংবদন্তি মহিলা রাশিয়ার আইনসভার নিম্নকক্ষের একজন সদস্য, এবং তার ৭০তম জন্মদিনে যখন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন কর্তৃক তিনি আমন্ত্রিত হন, তখন তিনি মঙ্গল গ্রহ ভ্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, এবং যদিও সেটা একমুখী ভ্রমণ হয় তারপরেও। ডিয়ার লার্নার্স,
তাহলে এখানে আমরা যতটুকু বুঝলাম যে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা is a public figure, and in those figure actually she has get much more honor, and by his efficiency, by her efficiency, Valentina Tereshkova, that the women were determined and hardworking to reach their respective goals. Actually, একজন মানুষ যদি তার গোলে পৌঁছাতে হয়, if he or she want to reach the goals, then she or he have to be determined and hardworking. যেটা আমরা কিন্তু ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার মধ্যে দেখলাম, বা আরেকজন নভোচারী কল্পনা চাওলার কথাও আমি বলতে পারি, এই চ্যাপ্টারতেই আছে কিন্তু সেটা পড়ছি না। কিন্তু এতটুকু তোমরা আশা করছি বুঝতে পারছো তোমরা যে despite a working class lady, Terescova was selected for the project among more than 400 applicants. Actually, this is surprising, and also she spent more than 3 days in space and orbited the Earth 48 times, and the photographs of horizon situ have been of great importance in identifying aerosol layers within the atmosphere, জ্বালানিস। আবার অন দি আদার হ্যান্ড ইউ সি কল্পনা চাওলা আরেকজন নভোচারী, যিনি হচ্ছে ভারতের বংশোদ্ভূত একজন মহিলা। শি স্টার্টেড ওয়ার্কিং ফর নাসা টু বি অ্যান অ্যাস্ট্রোনট। সে নাসাতে যোগদান করেছিল একজন মহাকাশচারী হিসেবে, এবং শি মেড হার ফার্স্ট ভয়েস ইন 1997 এবং সেকেন্ড ইন 2003। কিন্তু আনফর্চুনেটলি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শি ডাইড অ্যালং উইথ হার ফেলো ক্রিউজ বাই অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ইন আওয়ার সেকেন্ড ভয়েস, এন্ড বোথ অফ দিস গ্রেট উমেন, এখানে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এবং কল্পনা চাওলা, এই যে এখানে আমরা একটি ছবি দেখছি সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য পিকচার অফ কল্পনা চাওলা। শি ইজ অলসো astronaut, okay, and both of these great women have contributed a lot to the advancement of space travel and imprinted their names among the history books, okay. তো আমরা জানি যে আসলে যদি সাফল্য এবং অধ্যবসায় এবং চেষ্টা থাকে, অবশ্যই কিন্তু আমরা জানি যে ভালো কিছু করা সম্ভব। যেটা আমরা দুজন উম্যান হওয়া সত্ত্বেও এরা কিন্তু অ্যাস্ট্রোনট হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিভিন্ন ট্রেনিং এর মাধ্যমে, পড়াশোনার মাধ্যমে। তো ডিয়ার লার্নার্স, আশা করছি I expect more that you will do better in the future, and what we learn from this lesson, যে চেষ্টা বা অধ্যবসায়ের ফলে কিন্তু অনেক কিছুই করা সম্ভব। তো আজকের ক্লাসে পর্যন্তই ডিয়ার লার্নার্স। আমরা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এবং কল্পনা চাওলা সম্পর্কে আমরা যে চর্চাগুলো পড়লাম সেটা অবশ্যই আশা করছি তোমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। তো দ্যাটস অল ফর টুডে। আজকে ক্লাসে পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম।